حق حلال کی کمائی اپنے بیٹے کی پڑھائی کے لیے بچا کے رکھے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آدھا میرا ہے تو 40 دینار لے لیے, 40 اپنے گھر کے لیے, اپنے بھائی کے لیے روایت میں ہے چھوڑ دیے. ماں نے کہا بیٹا میں تیری ماں ہوں, میں تیرے سفر کی تیاری کرتی ہوں, قافلے کی معلومات کرتی ہوں. قافلے کے ساتھ ماں نے صدری بنا کے جاکٹ میں وہ سونے کے سکے سی کے بیٹے کو پہنا کے بغداد کا مسافر بنایا. سبحان اللہ. ماں کی عمر کتنی معلوم؟ 78 سال کی. جب ماں نے اپنے بیٹے عبد القادر کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو عمر کتنی؟ ارے بولیے کتنی؟ 78 سال. صاحب قلائد الجواہر حضرت علامہ محمد ابن یحییٰ تاجفی علی الاعلان لکھتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی ماں کی عمر 60 سال کی تھی. اور یہ صرف قریشی عورتوں کی خاصیت ہے جو 60 سال کی عمر میں بھی بچے کو پیدا کر دیتی ہے. آپ کی ماں والدہ چونکہ آل رسول تھی, فرزند بطول تھی, ہاشمی تھی, قریشی تھی. اور اب آپ کی عمر تقریباً 17.5 سال کی ہوئی ہے تو عمر کتنی ہوئی آپ کی والدہ کی؟ اچھا, شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, آپ کے باپ عبداللہ سومئی کا بھی انتقال ہو گیا. اب گھر میں 18 سال کا 17 سال کا بیٹا بوڑھی ماں کا سہارا بنتا. بولیے نا کیا بنتا؟ سہارا بنتا. لیکن ماں سیدہ فاطمہ ہے, یہ بوڑھی اپنی خدمت کر لے گی. عبد القادر تجھے تو دین محمدی کے لیے سارے عالم کی خدمت کرنی ہے, اس لیے میں تجھے اپنے سے جدا کرتی ہوں. دروازے تک چھوڑنے آئی تو ایک جملہ کہا تھا, کہا بیٹا میں تجھ کو لوجہ اللہ, اللہ کے راستے میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں. کیا کہا تھا میں نے؟ اللہ کے سپرد کرتی ہوں. اور اب تیرا چہرہ تیری بوڑھی ماں قیامت ہی کے دن دیکھے گی. ماں کو یہ بھی یقین ہے کہ اب میرا بیٹا بغداد جائے گا تو میری زندگی میں یہ بغداد سے جیلان واپس نہیں آئے گا. یعنی زندگی میں اب یہ ماں اپنے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھے گی. اس کے باوجود بوڑھی ماں غوث اعظم دستگیر سید عبد القادر جیلانی کو بغداد بھیج رہے ہیں. یہ جگر ہے, جگر خاندان نبوت کی عورتوں کا. صرف ایک نصیحت سن لے بیٹا جاتے جاتے, وقت چاہے جیسا ہو جائے زندگی میں کبھی جھوٹ, بولیے نا زندگی میں کبھی جھوٹ. ایک نصیحت ماں نے کیا تھا, بولیے نا کیا کیا تھا؟ صرف ایک نصیحت. لیکن بیٹا عبد القادر تھا, اپنے جسم کے رگ رگ میں اتار لیا کہ مجھے زندگی میں جھوٹ, بولیے نا جھوٹ. یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر بندہ اپنی زبان کو صدق مقال کے لیے تیار کر لے تو ساری برائیاں خود بخود بھاگتی چلی جاتی ہیں. سچ بولنا معمولی عبادت, ہاں جناب معمولی عبادت نہیں ہے. سچ بولنے والا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی مقبول ہوتی ہے. کسی کے لیے بد دعا کر دے تو وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. کسی کی ترقی کے لیے دعا کر دے تو وہ ترقیاں بھی نصیب ہو جاتی ہیں. زبان میں اثر ہی نہیں, زبان جھوٹ بولے اور زبان حرام کھائے, یہ دو چیزیں زبان سے دور کر دو, جو چاہو اپنے مولا سے لے لو, جو چاہو اپنے مولا سے لے لو. عقل حلال صدق مقال, یہ تصوف کی بولی ہے, صوفیہ کی بولی ہے. ماں نے ایک نصیحت کی تھی, اس کی برکتیں زمانے نے دیکھی. غوث پاک سے بغداد کی سرزمین پر جب آپ مقام بلند پر فائز ہو چکے ہیں, زمانہ آپ کے سامنے اپنی گردنیں بچھا رہا ہے, آپ فرما رہے ہیں قدمی ہادہی علی رکبت کل ولی اللہ. تو کسی دیوانے ولی نے پوچھا تھا سرکار اتنا بڑا مقام آپ کو ملا کیسے؟ کہا ماں کی نصیحت سے.
किस चीज से मिला? माँ की, बोलिए माँ की नसीहत से। और वो नसीहत क्या थी कि बेटा झूठ, बोलिए ना झूठ। हाँ, और वो वाकया तो इतना मशहूर हुआ गौसे पाक का कि आज दुनिया की सैकड़ों जबानों में गौसे पाक का वाकया ट्रांसलेट कर करके अपनी कौम को लोग सुना रहे हैं। और जिसके घर का खजाना है वो गंवा रहा है। हम गौस वाले हैं, नियाज भी दिलाएंगे, फातिहा भी कराएंगे, मिन्नतें भी मानेंगे, अपनी कामयाबियां भी लेंगे, गौसे पाक के दर से फैजान भी लूटेंगे, लेकिन उस नसीहत पर अमल नहीं करेंगे। बोलिए ना, कभी नहीं करेंगे। सुबह से शाम तक हजारों झूठ हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बरकत क्या थी जमाना जानता है। 60 चोर, हमदान का इलाका, कीचड़ वाली जगह, काफिले पर धावा बोला, सबका माल लूट लिया, रोता बिलखता सबको छोड़ दिया। उस पाक से दीवान पूछता है चोर, बच्चे क्या तेरे पास कुछ है? उस पाक के पास एक गठरी भी नहीं थी। अगर गठरी होती तो छीन के ले जाता ना। बोलिए ना, फिर पूछता क्या? वो इटैची होती, बैग होता, कोई सामान होता तो वो ले जाता, पूछता नहीं। आपकी माँ वलिया है, बेटे को गठरी न पकड़ाया, 40 सोने के सिक्के जैकेट में सिल करके जिस्म पे पहना दिया। माँ को मालूम है क्या होने वाला है। एक एक जुमला देखते जाओ और दिलो दिमाग में बिठा लो, ऐ काश शायद की उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जिंदगी में इनकलाब आने के लिए बात इतना ही काफी है। वो उस पाक से कहता, बच्चा तेरे पास कुछ है? फरमाते हैं गठरी होती तो छीन के भागता। फरमाया कहां है? अच्छा सिक्के, और वो भी 40, वो भी सोने के, तो दिखते ना। बोलिए दिखते ना, थैलियां दिखती ना, कुछ दिख ही नहीं रहा, कहीं एहसास नहीं, कुछ लटक नहीं रहा है बाबा के बेग की तरह। क्या लेके जाएगा? कहां है? तो फरमाया मेरी जैकेट में सिला हुआ है। यकीन नहीं किया। क्यों? झूठों की दुनिया में सच्चा भी झूठा ही कहलाता है। उन्होंने अपनी तरह समझा, छोड़ दिया। दूसरा आया, बच्चे तेरे पास कुछ है? 40 दिनार। कहां है? मेरी जैकेट में सिले हुए हैं। उसने भी मजाक समझा, हंसता हुआ चला गया। पहाड़ की चोटी पे बैठ करके लूटे हुए माल को बांटने लगे, अपनी तारीफें करने लगे। सरदार से कहा, सरदार एक बच्चा मिला था, बड़ा खूबसूरत था। हमने उससे पूछा तेरे पास कुछ है? तो कहता है हाँ मेरे पास है, और हमारी माँ ने 40 दिनार मेरी जैकेट में सिल करके मुझे पहना दिए हैं। वो हमसे मजाक कर रहा। बोलिए अब भी यकीन नहीं। तो दूसरा डाकू बोला, सरदार मैंने भी उस बच्चे से पूछा था, बिल्कुल यही का यही जवाब उसने मुझे भी दिया था। बोलिए ना, यही का यही जवाब उसने मुझे भी दिया। सच्चा जब एक बार बात बोलता है तो 1000 बार पूछो वही बोलता है, और झूठा हर बात जुमले बदलता है ना? झूठा हर बात जुमले बदलता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले का हाफिजा महफूज नहीं रहता। अभी कहेगा 50,000, फिर कहेगा 40,000, कभी बोलेगा 60,000, कभी बोलेगा 70,000। इतने मैंने खर्च कर डाले, उसको याद ही नहीं है, क्योंकि वो झूठा है। सरदार ने कहा अच्छा तुझसे भी कहा तो वो सच्चा है, जा बुला के ऊपर ला। तवज्जो, जा बुला के ऊपर ला। वही सवाल डाकुओं के सरदार ने किया, बच्चे तेरे पास कुछ है? फरमाया है। क्या है? 40 दिनार। कहां है? मेरी माँ ने इस जैकेट में सी रखे। अच्छा उतार। उस पाक ने, अब्दुल कादिर जिलानी ने जैकेट उतार दिया। जब उसने यूं देखा तो वजन है। बोले ना यूं देखा तो सिलाई तोड़ो, सिलाई तोड़ा तो देखा सोने के सिक्के चमक रहे हैं। सोने का सिक्का हर जमाने में लोगों के ईमान को तोलता रहा है। एक तरफ सोने की चमक है, एक तरफ आले रसूल की चमक है, एक तरफ सोने की चमक है, एक तरफ अल्लाह के हबीब की आल की चमक है, एक तरफ सोने की चमक है, एक तरफ हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के चेहरे की चमक है। कभी इधर देखता, कभी इधर देखता, कहता है ऐ शहजादे तुमने इसको छुपाया क्यों? कहा था कि तेरे जैसा चोर कब्जा न कर सके। कहा तो फिर बताया क्यों? कहा था कि माँ से किया हुआ वादा न टूट सके।
बता दिया इसलिए कि माँ ने कहा था बेटा झूठ मत बोलना। कालाओ हाथ आगे करो, हाथ आगे करो। किस लिए? कहा हम तौबा करेंगे। एक सच ने 60 डाकुओं की किस्मत बदल डाली। ये बच्चा होकर मां से किया हुआ वादा नहीं भूलता। हम बड़े होकर रोजाना अपने मौला का वादा तोड़ते हैं। सच्ची तौबा किया। आपने फरमाया तौबा सच्ची कर रहे हो? कहा। तो फरमाया कि जिनके माल लूटे हैं वो नीचे रो रहे हैं, है ना? कुएं में बिल्ली गिर जाए, चूहा गिर जाए, कुत्ता गिर जाए, पानी निकालो, पानी निकालो, कुत्ता मत निकालो, पानी पाप हो जाएगा। पहले उसे निकाल के तो फेंको। तो जिसका लूटा है पहले उसे वापस करो। डाकू माल लेके नीचे आए, जो जिसका था उसको बोलिए ना, उसको लौटा दिया। फिर तौबा उनकी कबूल होती है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुआ फरमाई, वो सिर्फ मोमिने कामिल ही न बने, दुआए गौस से वलिये कामिल बने। एक सच ने ये पहला फैजान दिखाया। क्या दिखाया? अब सोचिए कि अभी तो पढ़ने में कदम निकाला है, तो ये हाल है। बगदाद पहुंचे, पढ़ा लिखा, 25 साल जंगलों में फिरे, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, अब्दुल कादिर अब वो मकाम गया। अब ये वो मकाम है कि तेरा रब तुझसे कहेगा अब्दुल कादिर खा, अब्दुल कादिर पहन। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। अब गौसे आजम सिर्फ खाते नहीं, जमाने को खिला रहे हैं। बोलिए, सिर्फ खाते नहीं, जमाने को खिला रहे हैं, जमाने को पहना रहे हैं, जमाने की मुरादें पूरी हो रही हैं। औलाद नहीं है, गौसे पाक का सदका। मकान नहीं है, गौसे पाक का सदका। मुश्किलें हैं, मुश्किल के दफिये के लिए गौसे पाक की दुआएं। हमारा गौस आज सारे जमाने का हाजत रवा है बिइज़्निल्लाह। अल्लाह के हुक्म से हमारी मुश्किलें टल रही हैं। सदका है गौसे पाक का। क्या है गौसे पाक का? हाँ? आज ये जो कुछ भी है सब गौसे पाक का सदका। बोलिए ना, गौसे। हाँ, ये मत सोचिएगा कि अगर कहीं बात गौसे पाक के सदके की आए तो इनकार किसी वली के फैजान का नहीं होता। वो शहंशाह है। बोलिए ना, वो शहंशाह है। हाथ चाहे दादा मियां का हो, आएगा वहीं से। बोलिए ना, आएगा। बोलिए, आएगा। हिंदुस्तान की ताजदारी हजरत गरीब नवाज की है, आएगा उधर ही से। बोलिए ना, आएगा उधर ही से। अजीजान मोहतरम, सीरत गौसे पाक में हमारे और आपके लिए एक एक कदम पर नसीहत है। किसके लिए? जो नसीहत कबूल करे। सोचिएगा, हमारे यहाँ अगर किसी बच्चे की 25-30 साल तक शादी न हो ना, तो पूरा मोहल्ला ताने दे दे करके मार डालेगा। मारेगा। गौस पाक ने 51 साल तक शादी नहीं की, और उसके बाद जब अल्लाह के नबी का हुक्म हुआ कि अब्दुल कादिर क्या मेरी सुन्नत पर अमल ना करोगे, तो आपने तकरीबन 52 साल की इब्तिदा में, अपनी उम्र के इब्तिदाई 52वें साल में आपने शादी की। तो परवरदिगारे आलम ने फैजान जब लुटाना शुरू किया तो 49 औलादें अल्लाह ने अता फरमाई। कितने? गौसे पाक की कुल औलाद लड़का और लड़की मिला के कितने थे? 49। एक कम 50। बोलिए ना, कितने? हाँ, यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बंदा खुदा का हो जाए। रब फरमाता है बंदे खुदाई तेरी। रब फरमाता है बंदे खुदाई तेरी। पहले तू खुदा का बन, फिर रब अपनी रहमतों के खजाने खोलता है। यही हाल गरीब नवाज का है। बहुत से बुजुर्गों ने तो शादी की ही नहीं। महबूब इलाही ने शादी नहीं की। बोलो ना, महबूब इलाही ने शादी, मखदूम की छोटा ने शादी, कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार ने शादी। बेशुमार औलिया हैं जिनका एक ऐलान था, एक ही दिल था, वो मैंने दिलदार को दे दिया है।
اب ہمارے پاس کیا ہے جس میں ہم کسی دوسرے کو شریک کریں؟ حضرت رابعہ بصریہ کو الوقت کے ولی کامل نے رشتہ بھیجا، اے رابعہ بصریہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو عبادت اور ریاضت میں بڑا مزہ آئے گا، ہم دونوں ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں گے۔ تو رابعہ بصریہ نے جواب دیا تھا، ایک ہی دل تھا، میں نے دلدار کو دے دیا، اب تمہیں کیا دوں گی؟ میں انکار کر دیا شرط سے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عزیزان محترم، ایمان ہمیں نہ کمانے سے روکتا ہے، نہ روزگار سے روکتا ہے، نہ رزق حلال سے روکتا ہے، نہ ہمیں ضروریات زندگی کو پورا کرنے سے روکتا ہے، لیکن اسلام کا ایک اصول ہے، جو بھی کرو اللہ کی مرضی کے مطابق کرو۔ یہی عبادت ہے اور یہی ولایت ہے، یہی عبادت ہے اور یہی ہر قدم اللہ کی مرضی کے مطابق آپ اٹھاتے جاؤ، اللہ کی رحمتیں جھوم کر آپ پر برستے جائیں گی اور آپ کو اللہ رب العزت کی رحمتیں اپنے سائے میں اٹھتی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں اپنے ولیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا۔ عبادت تو کر سکتے ہیں، غوث پاک کی نصیحتوں پر عمل تو کر سکتے ہیں۔ بولیے نا، ہمیں کیسا لگتا ہوگا کہ دن بھر رات بھر نافرمانی کریں کسی بھی پیر کی، کسی فقیر، کسی عالم کی، اور پھر اسی کے پاس مانگنے جائیں؟ بولے نا، پھر اسی کے پاس مانگنے جائیں، رات دن ہم خدا کی نافرمانی کریں اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے کہیں میرے رب۔ اگر ہم فرما بردار بنتے تو رب کہتا یہ بندہ میرے لیے ہے، تو اس کی دعائیں بھی میرے لیے ہیں، تو اس کو قبول کرنا بھی رب فرماتا کہ یہ میرے لیے ہے۔ بندہ لب ہلائے رب قبول فرمائے۔ ہماری دعائیں بے اثر ہیں، ہماری آہیں بے اثر ہیں، ہمارے آنسو بے اثر ہیں، اس لیے کہ ہم ہماری زندگی میں نقش قدم محبوب پر نہیں ہیں۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب کے نقش قدم پر